Yes. Hello. Let's start with our today's session. In our today's session, before proceeding further, let's solve few more numericals. The one numerical which I am going to discuss, again, very simple numericals are there. Vector P is equal to 2i plus 3j minus k, and vector Q is equal to 2i minus 5j plus 2k plus 2k. Find 3p minus 2q. This is a numerical. So 3p minus 2q we want to find out. So for that purpose, first of all, first step, let multiply with 3 to the equation of vector p. So that 3p is equal to काय येईल रे, 3 नी इकडे मल्टिप्लाय केलं म्हणजे इकडे सगळ्याला मल्टिप्लाय करावं लागणार. काय येईल 3p नी मल्टिप्लाय केल्यानंतर? येस, 6i plus 9j minus 3k. Is it right? Similarly, minus 2q. Minus 2q is 4i minus 5j. Is it right? Is it correct? How, Aryan? It's not correct. 5j. 5j चं 10j होणार ना? Yes, बरोबर टाईपही केलं. Yes. So, so minus 10j and 2 into 2, 4k plus 4k. So let subtract it. आणि subtract करायचं म्हणजे इथल्या सेन्स खालच्या बदलणार. So this becomes minus, this becomes plus, and this becomes minus. So 6 minus 4, it's 2i. 9 plus 10, it's 19j. Is it right? So plus 19j and minus 3 plus 4 minus 7k. This is the answer. Okay. कॉपी इट. आणि कॉपी केल्यानंतर आपण थोडंसं आता वेगळं न्यूमेरिकल बघूया. आणि कॉपी करून झालं की झेडसी टाईप करा. Okay. So write down further. If a certain coordinate system, in a certain coordinate system, in a certain coordinate system, the coordinates of 2 points P and Q are coordinates of 2 points P and Q are 2, 4, 4 and
-2, -3, 7 respectively. Find the vector PQ. Find the vector PQ and its magnitude. And its magnitude. How to solve it? आता ह्या न्यूमेरिकल कडे नीट लक्ष द्या. This is little bit tricky numerical. Okay. Wait, I will come back within 1 minute. ते मला सांग. परत एकदा सगळा क्वेश्चन रिपीट करतो. अदरवाइज in a certain coordinate system, the coordinates of 2 points P and Q are, पुढे लिहिले ना पाक, P and Q are 2, 4, 4, हे लिहायचं आहे 2, 4, 4, 2, 4, 4 and -2, -3, 7 respectively. लिहिलं का ते बोर्डवरचं लिहिलं कोऑर्डिनेट दोन्ही ब्रॅकेट? Find vector PQ and its magnitude. Done. न्यूमेरिकल झालं. आता पुढे सॉल्व कसं करायचं बघा, इकडे लक्ष द्या. So what they said, these P and Q 2 points are where they are situated in coordinate system. असं म्हटलंय त्यांनी. Is it right? In certain coordinate system they mentioned. So let's draw diagram first for that purpose. Okay, the diagram may not be point wise correct. Point wise correct म्हणजे मला P आणि Q पॉइंट कुठे आहे ते आता मी बघणार नाही. मी रॅन्डम डायग्राम ड्रॉ करतोय. So this is P, so this is X axis, this is the Y axis. Okay. आता मी म्हटलं तसं खरा क्यू पॉइंट कुठे येईल ते आता मी बघत बसत नाही. आता फक्त मी डायग्राम अंडरस्टँडिंग करता येईल अशी डायग्राम फक्त मी ड्रॉ करणार आहे. सो इन दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम द पॉइंट P is 2, 4, 4. ऍक्च्युअली झेड ऍक्सिस पण येईल त्याच्यात, पण ठीक आहे आता आपण झेडचा विचार नको करायला. आता आपण रॅन्डमली 2, 4, 4. दिस इज P point 2, 4, 4. Okay. And what they said about 2 point -2, -3, 7. म्हणजे थोडक्यात -2, -3 म्हणजे तो कुठेतरी इकडे येईल, पण ठीक आहे आता टेंटेटिव्हली आपण याला क्यू पॉइंट म्हणूया तात्पुरतं. -2, -3, 7. Okay. Then this is the origin O. Is it right? This is the origin O. Connect OP and OQ. OP and OQ. What we want to find out? Find out काय करायचं आहे? Yes. PQ means we want to find out this vector PQ. Now OP is our first vector. Okay.
how to find out PQ. आता PQ, vector PQ, correct. So how to find out vector PQ? Pay attention over here carefully. आता नीट लक्ष द्या. First of all, I will find out vector OP, and it's very simple. Vector OP is equal to, coordinate दिलेत ना 2 4 4, म्हणजे 2y plus 4j plus 4k. OQ काय येईल रे आता? OQ काय येईल सांगा बरं मला. येस, कॅन एनीबडी? Yes, -2 -2i minus 3i plus 7j plus 7k. Is it right? This is OQ. Okay, and what we want to find out? We want to find out PQ. To find out value of PQ, 3j, correct, 3j. Okay, yes. To find out value of PQ, what we will do? आता बघा, आता नीट लक्ष द्या. This is the first vector. After the arrow, the vector will come. That is the third vector. That is the second vector. And obviously, this is the diagonal. So this is the third vector. And is it a triangle? Is it a triangle? A triangle, eh? So can I use triangle law? So using triangle law, for triangle OPQ, using triangle law for triangle OPQ, पहिला, first plus second is equal to third. So first is OP. So OP, vector OP plus vector PQ is equal to vector OQ. Is it right? What we want to find out? We want to find out PQ. So PQ ला मी इथेच ठेवतो आणि ह्याला तिकडे पाठवून देतो. So vector PQ is equal to, अशा डायग्राम मध्ये रिझल्टंट कसा ओळखायचा असं आदित्यने विचारले. आदित्य सोपं आहे, हे बघ. रिझल्टंट कसा ओळखणार? जे एका लाईनीत आहेत ते कंपोनंट आहेत आणि तिसरा रिझल्टंट आहे. म्हणजे मी आपला पहिला वेक्टर ओपी आहे, बरोबर आहे, पहिला ओपी आहे हे नक्की. इज इट राईट? आता ह्याच्या एरो मध्ये जो आहे, याच्या कंटिन्युएशन मध्ये जो आहे, तो आपला सेकंड वेक्टर झाला. ऑब्विसली उरलेला रिझल्टंट झाला. कळलं का? म्हणजे उद्या समजा डायग्राम अशी असेल, मला क्वेश्चन एक्सपेक्टेडच होता म्हणून मी ही जागा त्याच्याकरताच ठेवून दिली होती. येस. आता इकडे लक्षात घे, हा वेक्टर एक्स, हा वेक्टर वाय, किंवा याला मी वेक्टर झेड म्हणतो आणि याला वेक्टर वाय म्हणतो. आता सांगा बरं, याच्यात रिझल्टंट कोण आहे? एक्स, वाय का झेड? रिझल्टंट कोण आहे? वाय. करेक्ट. का वाय? फर्स्ट हाय एक्स, त्याच्या कंटिन्युएशन मध्ये हाय, जो तिसरा राहिला तो काय झाला? आपला रिझल्टंट झाला. क्लिअर? सो सोपं आहे की नाही? पहिला, म्हणून तर मी कायम काय म्हणतोय बघा, पहिला प्लस दुसरा इज इक्वल टू तिसरा. म्हणजे कंटिन्युएशन मध्ये जायचं, त्या एरोजला ट्रेस करायचं. ओके. सो वेक्टर PQ इज इक्वल टू वेक्टर OQ मायनस वेक्टर OP. आता काम सोपं झालं, मला OQ माहिती आणि OP माहिती. आता सिंपल सबट्रॅक्शन झाली ना, आपण इतक्या करतोय ती.
सो वेक्टर पी क्यू इज इक्वल टू ओक्यू काय आहे, ओक्यू आहे 2i प्लस 4j प्लस 4k ओके मायनस काय गेलं तर ब्रॅकेटमध्ये मायनस 2i मायनस हो ओक्यू ओक्यू मायनस ओपी करेक्ट ओके येस यू आर राईट करतो करेक्शन करतो येस थँक्यू बघत होतो लक्ष आहे की नाही येस ओक्यू मायनस ओपी करतो येस आता बघूया आता काय आता ओपी काय आपला ओक्यू काय मायनस 2i सो इट्स मायनस 2i मायनस 3j प्लस 7k मायनस ब्रॅकेटमध्ये 2i प्लस 4j नाही विवेक चुकलं एक मिस्टेक झाली आहे बघूया आपण 4j प्लस 4k ओके दॅट इज इक्वल टू मी आता थोडस आधीपासून लिहितो इथून दॅट इज इक्वल टू मायनस 2i मी एक स्टेप मध्ये घेणार आहे ही स्टेप सगळ्यांनी घेतली पाहिजे अशी हे नाही डायरेक्ट तुम्ही लास्ट आन्सरला इथून गेला तरी चालेल पण जर कळलं नाही तर म्हणून मी एक स्टेप मध्ये घेतोय प्लस 7k मायनस आता सगळ्याच्या आतमधल्या साईन बदलणार सो मायनस 2i मायनस 4j मायनस 4k दॅट इज इक्वल टू आता मायनस 2i इट्स मायनस 4i मायनस 3j मायनस 4j मायनस 7j मायनसच राहील मायनस 7j ओके आणि के शेवटी केचं काय होईल 7k मायनस 4k प्लस 3k करेक्ट प्लस 3k ओके ओजस साईन बदलायच्या नाहीत ह्याच्यात तू काय केलं शेवटी मायनस 1 मल्टिप्लाय केलंस बहुतेक हो ना असं स्केलर वेक्टरला करायचं नाही अरे कॉर्डिनेट्सच बदलतात ना मित्रांनो असं केलं तर ओजस कळतंय का क्लिअर टू एव्हरीबडी सगळ्यांना हा पाठ कळला का अजून न्यूमेरिकल संपलेलं नाही काय काढायचंय अजून न्यूमेरिकल मध्ये अजून काय काढायचंय न्यूमेरिकल मध्ये मॅग्निट्यूड ऑफ पी क्यू ती तुम्हाला काढता येते हो की नाही मॅग्निट्यूड ऑफ पी क्यू कशी काढणार पी क्यू ला आपण काहीतरी नाव देऊया इज इक्वल टू अंडर रूट किंवा पी क्यू एक्स स्क्वेअर काहीतरी अदरवाईज नाव द्यायचं ए म्हणून बी म्हणून काहीतरी किंवा असं द्यायचं पी क्यू एक्स स्क्वेअर प्लस पी क्यू वाय स्क्वेअर प्लस पी क्यू झेड स्क्वेअर
मग टाका बरं व्हॅल्यूज. पीक्यूची व्हॅल्यू पीक्यू एक्स किती आहे, एक्स कंपोनंट -4. सो -4 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस -7 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस 3 स्क्वेअर. सो दॅट इज इक्वल टू -4 म्हणजे 16 -7 स्क्वेअर 49 प्लस 9 किती येतात रे, दॅट इज इक्वल टू 6 प्लस 9 प्लस 9 √74. 72 नाही गौरव, 72 कसं आलं, हा 74. तर 74चं काही स्क्वेअर रूट येत नाही. ओके, सो तसंच ठेवलं. आणि त्यांनी आपल्याला युनिट वेक्टर काढायला सांगितलेलं नाहीये. आर दे सेड दॅट फाइंड आउट अ युनिट वेक्टर, त्यांनी मेन्शन केलंय असं का फक्त मॅग्निट्यूड विचारली आहे, फक्त मॅग्निट्यूड विचारली. सो √74 इथे संपला आपला आन्सर. ओके, क्लिअर, सगळ्यांना कळलंय अख्खं न्यूमरिकल. सो कॉपी इट, बी क्विक. या टाईपची मी 2-3 होमवर्कला देतो आज. येस, यू कॅन रिड्यूस इट पार्थ. रिड्यूस म्हणजे कसं करणार, तू काय करणार? येस पार्थ, रिड्यूस कसं करणार? 72 असे तर करता आले असते. 9 × 8 सो 3√8 आणि ते 8 पण करता आले असते. 2√2 म्हणजे 18√2 ते करता. 72 असतं तर करता आलं असतं. सो कॅन वी प्रोसीड फर्दर? सगळ्यांचं झालं? येस. सो लेट प्रोसीड फर्दर टुवर्ड्स नेक्स्ट. सो सिमिलर टाईपचे मी काही होमवर्क देतो, करून बघा. आज नाही जमलं पी आणि क्यू, पी आणि मी देतो म्हणजे मी रॅन्डम माझ्या डोक्यात येतील ते कॉर्डिनेट मी तुम्हाला देतोय. काहीतरी 3 -2 4, नुसते 4 घ्या. -4 घेतली तरी काय, 3 -2 4 अँड क्यू 4 1 1. ओके, त्यानंतर एक पॉइंटचं नाव बदलतो. ए -1 6 2, बी -4 -2 -3. आणि अजून एक घ्या, एक्स नको, एक्स कोऑर्डिनेट आपला असतो ना, त्याला आपण XY म्हणतो ऑलरेडी. मग काहीतरी एम -1 -2 -3 n 1 2 3 करा.
होमवर्कला करायचंय. हा, लिहून झालं की मला सांगा. होमवर्कला करायचंय हे. ओके, येस. हा, इथे ऑब्विसली काय काढायचं सांगतो. इथे PQ काढायचा. सिमिलरली आता आपण काढलं ते आणि त्याची मॅग्निट्यूड. युनिट वेक्टर काढला तरी चालेल प्रॅक्टिस म्हणून. वेक्टर PQ, मॉड ऑफ वेक्टर PQ आणि याचे युनिट वेक्टर. इथे AB, वेक्टर AB, मॉड ऑफ वेक्टर AB आणि युनिट वेक्टर AB. MN, मॉड ऑफ वेक्टर MN म्हणजे मॉड ऑफ वेक्टर MN and unit vector MN. Okay, yes. Now let's proceed further towards next part of the chapter. Up to today's session we were discussing the addition, subtraction and all these processes. हा, मी आता हे न्यूमेरिकल घेतलं. हे तुमच्या लक्षात आलं का? काल मला कोणीतरी एक क्वेश्चन विचारला होता की सर, there are laws for subtraction like triangle law, parallelogram law, and I answered at that time, the laws which I discussed for addition, the same laws are for subtraction also, because actually addition is nothing but actually subtraction is nothing but the addition with negative sign. Subtraction म्हणजे काय? Subtraction म्हणजे additionच आहे, पण त्या addition मध्ये गंमत काय घडते? निगेटिव्ह साइन एकाला असते आणि त्यामध्ये सबट्रॅक्शन होते. सो इथे मी तुम्हाला एक्झाम्पल दिलं बघा याच्यात. सो ओव्हर हिअर वी सॉल्व्ड अ न्यूमेरिकल आणि अँड इन दिस न्यूमेरिकल व्हॉट वी डिड, वी यूज ट्रायंगल लॉ. इज इट राईट? अँड वी सबट्रॅक्टेड इट बाय युजिंग ट्रायंगल लॉ. इज इट राईट? Yes. So triangle law, law of parallelogram we can use for subtraction also, only there is change of sign. So the law which we are going to use for addition, the same law for subtraction, only there is change of sign. Okay. So law of triangle law हा addition करताच आपण लिहायचा आणि addition म्हणजेच काय तर निगेटिव्ह सबट्रॅक्शन म्हणजेच काय तर निगेटिव्ह addition. म्हणजे ज्या वेळेला मी असं लिहितो ना, P मायनस Q असं मी या वेळेला लिहितो, त्याचा अर्थ काय असतो? काल मी हे सांगितलं होतं, परत एकदा सांगतो. त्याचं मिनिंग असतं P प्लस मायनस Q. म्हणजे गंमत अशी असते की याची आणि याची साइन एक्झॅक्टली अपोजिट. साइन अपोजिट म्हणजे डायरेक्शन अपोजिट. व्हेन आय विल से द निगेटिव्ह साइन, द डायरेक्शन इज एक्झॅक्टली अपोजिट. निगेटिव्ह साइन काय इंडिकेट करते? डायरेक्शन. हे काय लक्षात घ्या. आता हे डोक्यात ठेवून घ्या. काय डोक्यात ठेवायचं? Negative sign is for direction. Negative sign shows or indicates that direction is opposite. Negative sign काय इंडिकेट करते? डायरेक्शन इज अपोजिट. ओके, क्लिअर? डायरेक्शन काय असते? अपोजिट, बरोबर उलटी. म्हणजे मी टेबलला तिकडे ढकलत असेल आणि हा P असेल आणि सपोज आर्यन तिकडून ढकलतोय, हा वेक्टर Q असेल. सर वेक्टर P हा प्लस, तर वेक्टर Q काय झाला? आपला मायनस झाला. ओके, और वाइस वर्सा. तुम्ही जर वेक्टर Q ला प्लस म्हटलं तर वेक्टर P हा निगेटिव्ह होईल. ओके, येस. लेट प्रोसीड फर्दर नाव. आता पुढे आपण आपल्या पुढच्या कन्सेप्टकडे जाऊयात. आफ्टर डिस्कसिंग द ऍडिशन सबट्रॅक्शन, व्हॉट इज द
नेक्स्ट व्हॉट शुड बी द नेक्स्ट थिंग? येस प्लीज. पुढे काय असलं पाहिजे? ऍडिशन, सबट्रॅक्शन, त्यानंतर yes, multiplication. So let's think or let's discuss about the vector multiplication. Vector multiplication. Is video is paused for everybody? Is the video is paused? No. So Gaurav, check your connection. There is a connectivity problem at your side. So when we will think the vector multiplication, there are two types of vector multiplications. दोन टाइपची वेक्टर मल्टिप्लिकेशन्स आहेत. Which two types are there? 3p minus 2q च्या सममध्ये मल्टिप्लिकेशन, ते मल्टिप्लिकेशन नाही आदित्य. तिथे मल्टिप्लिकेशन केलं, पण मल्टिप्लिकेशन आपण एक नंबर होता त्या नंबरनी मल्टिप्लिकेशन केलं, बरोबर ना? इज इट राईट? एका नंबरनी मल्टिप्लिकेशन केलं. इथे दोन व्हेक्टरचं मल्टिप्लिकेशन, म्हणजे व्हेक्टर पी इंटू व्हेक्टर क्यू, व्हेक्टर पी आणि व्हेक्टर क्यू ह्या दोघांच्या मल्टिप्लिकेशन बद्दल आपण बोलतोय आता. सो तिथलं मल्टिप्लिकेशन टोटली वेगळं होतं, ते सिंपल होतं. दिस इज नॉट दॅट मच सिंपल. योहान काहीतरी लिहितोय म्हणून मी थांबलोय. येस योहान. स्केलर वेक्टर नाही लिहितो. वेक्टर मल्टिप्लिकेशन इज ऑफ टू टाइप्स. वेक्टर मल्टिप्लिकेशन इज ऑफ टू टाइप्स. One is known as scalar product. Scalar product. And second one is known as vector product. योहान स्केलरचं स्पेलिंग चुकलंय तुझं. ठीक आहे, होतं असं बाय मिस्टेक. माझी बरेच वेळेला घाई लिहिताना. Scalar product and vector product. So vector multiplication we can classify into two parts: scalar product and vector product. So what is a scalar product means? Today we are going to concentrate on scalar product. The multiplication, when the multiplication of two vectors is scalar, is known as scalar product. परत एकदा सांगतो काय बरोबर केली ते. When the multiplication of two vectors is scalar, it is known as scalar product. दोन व्हेक्टरचं मल्टिप्लिकेशन, व्हेक्टर इंटू व्हेक्टर, व्हेक्टर इंटू व्हेक्टर इज स्केलर. व्हेक्टर इंटू व्हेक्टर, दोन व्हेक्टरचं मल्टिप्लिकेशन काय येतं? स्केलर येतं. इट इज ऑल्सो नोन ॲज डॉट प्रॉडक्ट. याचं अजून एक नाव आहे डॉट प्रॉडक्ट. का बरं? कारण की आपण हे प्रॉडक्ट नेहमी डॉटनीच दाखवतो, इथे कधी क्रॉस देत नाही. डॉट शोज दॅट दिस इज अ स्केलर प्रॉडक्ट. सो दिस इज बिकॉज ऑफ दॅट साइन इट इज ऑल्सो नोन ॲज डॉट प्रॉडक्ट. डॉट प्रॉडक्ट. त्या साईनमुळे याचं आपण दुसरं नाव ठेवलं काय? डॉट प्रॉडक्ट. कळलं का? स्केलर प्रोडक्ट म्हणजे काय? मल्टिप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स इज स्केलर. फॉर द बेस्ट एक्झाम्पल फॉर इट इज वर्क. व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर वर्क डन? फोर्स अँड डिस्प्लेसमेंट. सो फोर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी. Displacement is also scalar quantity. Sorry, force is a vector quantity. Displacement is also vector quantity. Both are vectors, but its answer is scalar, that is work done. So force vector आहे, displacement vector आहे, पण आपल्याला मिळाला scalar. So vector into vector is scalar. नाही आदिपार्थ, असं नाही. हा श्रावणी, आता बी स्पेसिफिक. जनरलाइज आपण डॉट हे मल्टिप्लिकेशन करता वापरत होतो, पण इथे डॉट वापरायचं तो फक्त स्केलर करता.
वेक्टर करता क्रॉस, दिस इज नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट. In cross product, multiplication of two vectors means vector into vector is again a vector. This is known as क्रॉस प्रोडक्ट. याचं एक्झाम्पल मी नंतर देईन, आपण ज्यावेळेला शिकू तेव्हा. पण आता पार्टचा क्वेश्चन की सर म्हणजे दोन वेक्टरचं मल्टिप्लिकेशन नेहमी स्केलरच येतं का? नाही, दोन वेक्टरचं मल्टिप्लिकेशन वेक्टरही येतं. त्याला आपण म्हणून तर आपण दोन पार्टमध्ये क्लासिफाय केलं. वेन द मल्टिप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स इज स्केलर, दोन वेक्टरचं मल्टिप्लिकेशन ज्यावेळेला स्केलर येतं त्याला आपण त्याला स्केलर प्रोडक्ट म्हणतो. दोन वेक्टरचं मल्टिप्लिकेशन वेक्टरच येतं त्याला आपण वेक्टर प्रोडक्ट म्हणतो. कळलं का पार्थ? क्लिअर? गेटिंग इट or not? Yes. So multiplication of two vectors is vector again. दोन वेक्टरचं मल्टिप्लिकेशन काय येतं? वेक्टरच येतं, त्याला म्हणतो आपण वेक्टर प्रोडक्ट. दोन वेक्टरचं मल्टिप्लिकेशन स्केलर येतं त्याला आपण म्हणतो स्केलर प्रोडक्ट. जस्ट नाव कॉपी दिस चार्ट and then I will discuss further. Okay? And as soon as you will copy it, type ZC. बघा इथे मी सगळं तुम्हाला शक्यतो लिहायला लावतोय. याचं रिझन असं की आपल्याकडे थेरॉटिकल नाही. मेजरमेंट चॅप्टर कम्प्लीट थेरॉटिकल होता. मी तुम्हाला ज्या नोट्स होत्या आणि त्या नोट्स मी तुम्हाला प्रोव्हाइडही केल्या. पण असे काही जे चॅप्टर असतात की थेरी पार्ट अजिबात नसतो, ऑलमोस्ट नसतो, झिरो असतो, त्याचं तुम्हाला सगळं लिहायचं आहे तरच तुम्हाला ते कळणार आहे. थेरी पार्टला चालतं प्रिंटेड नोट्स, पण असं ज्या वेळेला असतं त्यावेळेला प्रिंटेड नोट्स चालत नाही. ते चालत नाही म्हणजे चालतील, मला द्यायला काय मी देईन. प्रिंटेड माझ्याकडे ऑलरेडी मटेरियल ते द्यायचं, म्हणून मी प्रिंटेड नोट इथे दाखवल्या पण नाहीत. मी स्वतः सगळं सॉल्व्ह करतो इथे, प्रिंटेड असून सुद्धा, पीपीडी तयार असून सुद्धा. कारण की स्वतः जोपर्यंत तुम्ही हे लिहित नाही तोपर्यंत हे या गोष्टी डोक्यात बसत नाही. येस आदित्य, आर्यन, टेक युअर टाइम. As soon as you will complete it, let me know. Today is Thursday, no? Yes. So tomorrow maybe वेक्टर प्रोडक्ट होईल की नाही माहित नाही. स्केलर प्रोडक्ट आपला कंप्लीट होईल उद्यापर्यंत अलॉंग विथ न्यूमरिकल्स. वेक्टर प्रोडक्ट नेक्स्ट वीक मंडे ट्यूजडे. वेक्टर प्रोडक्ट संपलं की आपला चॅप्टर संपला. पुढे आपल्या ज्यात लिमिट, डेरिव्हेटिव्ह, इंटिग्रेशन तो पार्ट ओमिट केलेला आहे आपल्या सिलेबस मधून. तुम्ही डायरेक्टली मॅथ्स मध्ये शिकाल अँड दॅट्स बेटर थिंग. तो मॅथ्स मध्ये शिकले कारण की स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक गोष्ट नीट शिकली जाते मॅथ्स मध्ये. त्यातली डिव्हिजन परत एकदा ओजस, डिव्हिजन म्हणजे काय येईल? मल्टिप्लिकेशन शिकली की डिव्हिजन आलीच. तुला डिव्हिजन पाहिजे का? हे घे. काय काढायचंय? हे घे. ही डिव्हिजन झाली. हो की नाही ओजस? बरोबर आहे ना? हे घे. ही डिव्हिजन झाली. सो मल्टिप्लिकेशन आलं की ऑटोमॅटिकली डिव्हिजन येते. ती काही वेगळी शिकावी लागत नाही. ओके, सगळ्यांचं झालं असेल तर मी पुढे सुरू करतो. नाव येस, आता काय सांगतो तिकडे नीट लक्षात द्या. आपल्याला दोन पॉइंट्स लिहायचे. एक पॉइंट पहिला हाच लिहायचा आहे. काय? व्हॉट इज अ स्केलर प्रोडक्ट? व्हेन द मल्टिप्लिकेशन
लेट काहीतरी प्रॉब्लेम झालाय. हा, when the multiplication of two vectors is scalar, when the multiplication of two vectors is scalar, then the multiplication is known as scalar product. Scalar product. For example, what is the example? For example, already तुम्ही लिहिलेलं आहे, काय लिहायची गरज नाही, चार्ट मध्ये वरती लिहिलेलं आहे. ओके, but this is not the definition, this is the physical meaning. This is not a definition. हे जे काय आता लिहायचं आहेच सगळ्यांनी, लिहिलं असेल आय थिंक सो सगळ्यांनी. ओके, हे लिहायचं आहेच, तुम्ही लिहून घेतलंय हे. ओके, when the multiplication of two vectors is scalar, then the multiplication is known as scalar product. But this is not the actual definition. The definition is generally mathematical definition. ज्या वेळेला फिजिक्स मध्ये आपण डेफिनेशन म्हणतो, त्या डेफिनेशन बघतो ती जनरली मॅथेमॅटिकल डेफिनेशन असते आणि हे मीनिंग असतं त्या डेफिनेशन. सो दिस इज द मीनिंग. देन व्हॉट इज द ऍक्च्युअल डेफिनेशन? आय एम गोइंग टू डिस्कस द डेफिनेशन विथ यू नाउ. पे अटेन्शन केअरफुली. The scalar product is defined as, मी पहिल्यांदी सांगतोय, लिहायचं कोणीही नाही, आता काही लिहायचं नाहीये, मी काय सांगतोय ना तिकडे लक्ष द्यायचं आहे. The scalar product is defined as, it is the product of magnitude of two vectors and cosine of the angle between them. It is a product of magnitude of two vectors. याचे एक्झाम्पलचा मी एक व्हिडिओ तुम्हाला काढून आज नक्की पाठवतो. ओके, येस. सो प्रॉडक्ट म्हणजे तुम्हाला एक्झाम्पल कळेल नक्की. स्केलर प्रॉडक्ट म्हणजे काय, दाखवा बरं मला स्केलर प्रॉडक्ट. याचे एक्झाम्पल मी ऍक्च्युली तुम्हाला एक एक्झाम्पल करून दाखवेन, म्हणजे फिजिकली तुम्हाला मी ते एक्झाम्पल दाखवेन, म्हणजे कळेल अच्छा हे स्केलर प्रोडक्ट आहे. ओके, सो आता फक्त ही डेफिनेशन लक्षात घ्या. काय डेफिनेशन? वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू इज इक्वल टू पी क्यू कॉस थिटा. ओके, ही डेफिनेशन आहे. फक्त ही डेफिनेशन लिहायची कशी? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ two vectors is defined as the product of magnitude of two vectors. मॅग्निट्यूड घ्यायची म्हणजे फक्त नंबर घ्यायचा, डायरेक्शन घ्यायची का नाही? नका लिहू, थांबा आदित्य, मी सांगतो. It is a product of magnitude of two vectors and cosine of the angle between them. म्हणजे हा आपला वेक्टर P आहे, हा आपला वेक्टर Q आहे, या दोघांमधला अँगल आहे थीटा. ओके, सो पी क्यू कॉस थिटा. याची व्हॅल्यू घ्यायची, याची व्हॅल्यू घ्यायची, त्या दोघांमध्ये जो अँगल आहे त्या अँगलच्या कॉसनी त्याला मल्टिप्लाय करायचं. क्लिअर? गेटिंग इट? सगळ्यांना कळलं का? डेफिनेशन कळली सगळ्यांना? मॅथमॅटिकल डेफिनेशन. ॲज अ फिजिकल मिनिंग मी म्हटलं एक्झाम्पल तुम्हाला दाखवीन. कॉसच का असा प्रश्न आदित्यने विचारलाय. का बरं कॉस? कोण सांगेल? कॉसच का? दोन्ही वेक्टर्स एकमेकांना कसे आहेत? उत्तर मिळालं का? Can be negative, can be negative. पॉझिटिव्ह यायचं कोणी सांगितलं?
हा, पण स्केलर असल्यामुळे येस, स्केलर असल्यामुळे त्याला हे राहणार नाही, बरोबर आहे, डायरेक्शन राहणार नाही, त्यामुळे बर. मीनवाईल अथर्व हेरेकरने इथे टाईप केलंय, तर मला कालचा याचा क्वेश्चन आठवला, त्याने मला पर्सनली जो विचारला होता, माझं मी तर तुला उत्तर पाठवलंय. पहिल्यांदी अथर्व काय, एक काम कर, तुझ्या शाळेत जा, स्कूलमध्ये, मुक्तांगणमध्ये, आणि त्यांच्याकडनं तो व्हेरीफाय व्हायला लागतो, आणि स्कूलकडनं पहिल्यांदा व्हेरिफिकेशन करून घे, कळलं का? आणि धावत पळत कामं करा ही. 4 तारीख आहे, पण आज जाऊन पहिल्यांदा भेटून ये, म्हणजे उद्या ते तयार राहतील. आपण ह्या क्वेश्चनचे आन्सर्स आदित्य आपल्याला ऑटोमॅटिकली मिळणार आहे ज्यावेळेला आपण न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करू. ओके, तुम्हीच त्यावेळेला तुमच्या क्वेश्चन्स निगेटिव्ह येतं का आणि आलं तर काय करायचं. ओके, ऑटोमॅटिकली त्यावेळेला तुम्हाला यांचा आन्सर मिळेल. हा, डेफिनेशन लिहू का? थांबा एकच सेकंड. डेफिनेशन तुमच्या टेक्स्टबुक मधूनच आपण लिहूया प्रॉपर वर्ड्स मध्ये. ओके, सो टेक्स्टबुक समोर असेल तर ओपन करा, नाहीतर मी डिक्टेट करतो. हा, पेज नंबर 22, 22, पृष्ठ क्रमांक 22, पेज नंबर 22. The scalar product or dot product of the scalar product, मी डिक्टेट करू का तुम्ही लिहिता टेक्स्टबुक मधून? आम्ही लिहू, बर, किंवा आत्ता जागा सोडून द्या, तुम्हाला कळले असेल तर आपण पुढे जाऊयात. म्हणजे काय, आज प्रॉपर्टीज संपल्या, सगळ्या संपतील असं नाही वाटत प्रॉपर्टीज, पण तरीही संपल्या तर मॅक्झिमम प्रॉपर्टीज संपल्या तर बरं होईल. ओके, सो तो पार्ट तेवढा एक छोटासा पॅरेग्राफ लिहायला जागा ठेवून द्या. द स्केलर प्रोडक्ट or dot product of two non-zero vectors, vector p and vector q, is defined as the product of magnitude of two vectors and cosine of the angle theta between the two vectors. आता हे लिहिताना ते p and q मधलं नाही लिहिलं तरी चालेल, असं लिहिलं तरी चालेल. हा, लिहिलं म्हणूनही फरक पडणार नाही, घाबरायचं कारण नैसर्गिक लिहिलं, एखादी नाही लिहिलं तरी हरकत नाही, काय असं लिहिलं तरी चालेल बरं का. The scalar product or dot product of two non-zero vectors is defined as the product of magnitude of two vectors and cosine of the angle between the two vectors. Okay, so that is vector p dot vector q is equal to pq cos theta. Okay, आता प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट और कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, काही म्हटलं तरीच आहे, प्रॉपर्टीज म्हणा किंवा कॅरेक्टरिस्टिक म्हणा, काही म्हणा, इट्स ऑन यू, काय म्हणायचं, प्रॉपर्टी म्हणायचं का कॅरेक्टरिस्टिक म्हणायचं. ओके, पहिली प्रॉपर्टी थोडीशी ट्रिकी आहे, बाकी पुढच्या प्रॉपर्टीज फालतू आहेत. पहिल्या प्रॉपर्टीकडे नीट लक्ष द्या. दिस इज वेक्टर पी, वेट, this is the vector p and this is the vector q. Okay, now what we are going to do, काय करणार आहे आपण, इकडे नीट लक्ष द्या. मी तुमच्या टेक्स्टबुक सारखं करणार नाहीये, तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये कन्फ्युजिंग काम केलेलं आहे, मी थोडंसं काम सोपं करणार आहे. सोपं म्हणजे काय सांगतो, सी, त्यामुळे टेक्स्टबुक मध्ये बघू नका, माझ्याकडे म्हणजे माझ्याकडे नाही, इथे स्क्रीनवरती लक्ष द्या. हा आपला वेक्टर पी आहे, हो की नाही रे मुलांनो, हा आपला वेक्टर क्यू आहे. आता मी काय करणार, वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ परपेंडिक्युलर लाईन
फ्रॉम क्यू टू पी, मी इथे एक परपेंडिक्युलर लाईन ड्रॉ करणार. ओके, अँड this angle is theta. So actually आपण काय करतोय लक्षात घ्या. व्हॉट इज इट इफ रिझोल्युशन ऑफ वेक्टर आठवते का? रिझोल्युशन ऑफ वेक्टर्स आठवतंय? कोण शिकलेलो परवा? हा वेक्टर क्यू आहे, त्याचे दोन कंपोनंट होतील, हो की नाही? वेक्टर क्यू चे हा कंपोनंट व्हेन दिस अँगल इज थीटा, दिस कंपोनंट इज क्यू कॉस थीटा, आठवतंय का? आणि हा कंपोनंट काय होईल? क्यू साइन थीटा, क्यू एक्स क्यू वाय. आठवतंय? सो दिस इज नथिंग बट द क्यू साइन, सॉरी साइन नाही, ऍडजस्टंट झाला ना, क्यू कॉस थीटा. आता कोणते मग कॉसच काय आहे हा जो प्रश्न मला विचारला होता ना, त्याचं उत्तर इथे आहे बघा. therefore vector p dot vector q we can write like this, that is p into component of q, component of q along p, component of q along p, म्हणजेच p कंपोनंट म्हणजे along p. क्यू चे दोन कंपोनंट आहेत ना, एक कंपोनंट क्यू कॉस थीटा आहे आणि दुसरा कंपोनंट क्यू साइन थीटा आहे. मग क्यू चा along p कंपोनंट कोणता आहे? तर क्यू कॉस थीटा आहे. सो p इंटू क्यू कॉस थीटा. हेच उलटही होऊ शकतं बरं का. म्हणजे काय? परत एकदा, हा आपला p आहे, हा आपला क्यू आहे. ओके, आता उलट, ड्रॉ अ परपेंडिक्युलर लाईन फ्रॉम p टू q ऑन q. p वेक्टरच्या एंड पासून याच्या आधी परपेंडिक्युलर लाईन ड्रॉ करा. ओके, सो दिस इज द p, आता हा जो p आहे, दिस अँगल इज थीटा, दिस इज p, दिस इज q, हा p आहे, हा अँगल थीटा आहे, म्हणजे हा होणार p cos थीटा कंपोनंट. ओके, सो वी कॅन राईट लाईक दिस वे ऑल्सो. असंही आपण लिहू शकतो. कसं? वेक्टर p डॉट वेक्टर q इज इक्वल टू q इंटू कंपोनेंट ऑफ p along q, असंही आपण लिहू शकतो. म्हणजेच परत काय? q इंटू p cos थीटा. आलं तेच ना, PQ cos थीटा, PQ cos थीटा, काहीच बदल नाही झाला. कळली का प्रॉपर्टी? टेक्स्टबुक मध्ये त्यांनी गिचमिड केले, ही डायग्राम आणि ही डायग्राम, दोन्ही डायग्राम एकत्र करून दिले आहेत आणि मग कन्फ्युजन होऊ शकतं. सो इट्स बेटर की ही डायग्राम त्याचं डिस्क्रिप्शन हे, ही डायग्राम त्याचं डिस्क्रिप्शन हे. डन. ओके, क्लिअर टू एव्हरीबडी? कळली का ही प्रॉपर्टी सगळ्यांना का नाही? कोणी असं आहे का की सर मला नाही कळलं आहे काही? Or if anybody feeling that sir repeat it once again, I will repeat it. आणि कळली असेल तर लिहायला सुरुवात करा. मी पटकन लिहून घ्या आणि लिहून झालं की झेडसी टाईप करा. पुढच्या प्रॉपर्टीज मग सोप्या आहेत. रिपीट इट वन्स अगेन. ओके, सो ज्यांना कळलेलं नाहीये, ज्यांना कळलंय त्यांनी लिहायला सुरुवात केली चालेल. ज्यांना कळलं नाहीये किंवा ज्यांना वाटतंय की नाही परत एकदा माझ्या कानात हे पडू देत, ही प्रॉपर्टी मला नीट समजली पाहिजे. दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी.
मला ही समजली पाहिजे असं ज्यांना वाटेल त्यांनी लक्ष द्या. सी ओव्हर हिअर वी आर गोइंग टू यूज द रिझोल्युशन ऑफ वेक्टर कन्सेप्ट. हे पहिल्यांदा समजून घ्या. सो हाऊ वी रिझॉल्व वेक्टर्स. आठवतंय का आपण रिझोल्युशन केलं वेक्टरचं. कसं रिझॉल्व केलं. वेक्टर ए आपला होता. या वेक्टर ए ला हा अँगल थिटा होता. दिस इज एक्स ऍक्सिस, दिस इज द वाय ऍक्सिस. ओके. या वेक्टर ए ला आपण रिझॉल्व केलं अलॉंग एक्स ऍक्सिस. ओके. मग याला एक्स ऍक्सिस जो आला तो आपला काय आला आठवतोय का. ए एक्स आपण त्याला म्हटलं आणि एक्स इक्वल टू ए कॉस थिटा. अलॉंग वाय ऍक्सिस जो आला तो कोण आला रे. तो आला ए वाय. दॅट इज ए साइन थिटा. बरोबर. आणि त्या प्रश्नाकडे नंतर येतो. आधी एवढा पार्ट कळला का. सो मग आपण त्या मेथडनी क्यू ला काय केलं. क्यू ला रिझॉल्व केलं. क्यू कॉस थिटा, क्यू साइन थिटा. मग आपण काय म्हटलं डॉट प्रोडक्ट म्हणजे काय. पी इंटू कंपोनंट ऑफ क्यू. क्यूचा कंपोनंट, पण क्यूचे दोन कंपोनंट आहेत ना. एक कॉस कंपोनंट आहे आणि एक साइन कंपोनंट आहे. हो की नाही. त्यातला कोणता कंपोनंट घ्यायचा. अलॉंग पी. मग अलॉंग पी कोणता कंपोनंट आहे रे. अलॉंग पी कॉस थिटा कंपोनंट आहे. सो क्यू कॉस थिटा. क्लिअर. गेटिंग इट टू ऑल. हा एवढा पार्ट कळला का. मग आदित्य मी पुढच्या डायग्राम कडे येतो. तिथे तुझा क्वेश्चन सॉल्व्ह होईल. आता पुढच्या केसमध्ये माझा पी हा वेक्टर आहे. बरोबर आहे. इज इट राईट. आता त्याचा एक्स ऍक्सिस आणि वाय ऍक्सिस कसा येईल. त्याचा एक्स ऍक्सिस आणि वाय ऍक्सिस असा येईल. दिस इज वन ऍक्सिस अँड दिस इज द अनदर ऍक्सिस. कळतंय का आदित्य. ओके. त्याचे ऍक्सिस असे येते म्हणजे सिस्टीमच फिरेल आपली अशी गोल फिरेल. ओके. मग या पी वरून मी परपेंडिक्युलर ड्रॉ केली. या थिटाला ही ऍडजस्टमेंट म्हणजे हा पी कॉस थिटा झाला आणि ऑब्विसली हा पी साइन थिटा झाला. इकडे जातोय तो पी साइन थिटा झाला इकडे. पण आपला काय क्यू इंटू कंपोनंट ऑफ पी. पी चा कंपोनंट अलॉंग क्यू. अलॉंग क्यू कोणता कंपोनंट जातोय पी कॉस थिटा. सो पी कॉस थिटा. क्लिअर टू एव्हरीबडी. अजून कोणा काही डाऊट आहे का या प्रॉपर्टी मध्ये. इज एनीबडी फीलिंग एनी काइंड ऑफ डाऊट इन दिस प्रॉपर्टी. नो. क्लिअर. कॉपी करून झालं का. कॉपी करून झालं असेल तर झेडसी टाईप करा. ओके. आदित्य माने इज ओके. ओके. टेक युअर टाइम. सो कॉपी करून झालं की मला सांगा. याच्या यूज बद्दल मी बोलतो गौरव. असं मी एक व्हिडिओ काढून पाठवून त्या तुम्हाला जास्त चांगलं क्लिअर होईल. ओके. डन विथ इट. जर का झाला असेल तर मला सांगा. Is anybody is writing? If anybody is writing, type W. Otherwise, I will proceed further. Nobody is typing W. So चला आता पुढे फालतू आहेत बरं का. पुढच्या प्रॉपर्टीज अशा संपणार आहेत. म्हणजे स्कूल डेजच्या प्रॉपर्टीज आहेत पुढच्या प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टी नंबर 2. व्हॉट इज इट.
Scalar product obeys the commutative law. Scalar product obeys the commutative law. म्हणजे काय? Commutative law. Vector P dot vector Q is equal to vector Q dot vector P. क्या डिफिकल्ट है क्या रे? हो कि नहीं? Vector P dot vector Q is equal to vector Q. This is known as commutative law. So scalar product obeys commutative law. Next, scalar product obeys the associative law. नहीं distribution पहिल्यांदी, sorry, distribution law. या टेक्स्टबुक चा सिक्वेन्स मी फॉलो करतोय. Distribution law. Distribution law. So what is the distribution law? Vector P dot vector Q plus vector R is equal to vector P dot vector Q plus vector P dot vector R. यात सुद्धा काही डिफिकल्ट आहे का रे? सोपं आहे. झाले का 2 आणि 3 लिहून? 2, 3 कॉपी करून झाले का? So physics is the most easiest subject. आणि मस्त इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आहे सगळ्यात. काय होतं ऍक्च्युली ते आपल्याला कळतं. इनफॅक्ट सायन्स, नॉट ओनली फिजिक्स, एंटायर सायन्स इज इंटरेस्टिंग. येस. हे 2 शेवटच्या प्रॉपर्टीज बघूयात आणि आज आपण थांबूया. पण मी 1-2 गोष्टी सांगणार आहे. थांबणार म्हणजे 1-2 गोष्टी सांगणार आहे आणि मग आपण थांबूयात. वेक्टर पी, सॉरी, इफ wait, if theta is equal to 0, then what is the value of cos 0? What is the value of cos 0? 1. So therefore vector P dot vector Q, what is vector P dot vector Q? Vector Q, it is PQ cos theta, PQ cos theta, cos 0, cos 0 1, so only PQ. हो की नाही? येस. फॉर, आता याच्यातच मी एक सब प्रॉपर्टी ऍड करतोय. सब प्रॉपर्टी काय बघा. फॉर युनिट वेक्टर्स along x, y and z axis, self dot product is, self dot product म्हणजे काय? I into I dot product, स्वतःचं घेतलेलं प्रॉडक्ट, डॉट प्रॉडक्ट इज काय येईल बघूयात बरं. I डॉट I काय येईल रे? फॉर्म्युला काय? I cos 0. ऑब्विसली दोघांमधला अँगल हा I आणि I तोच आहे ना. त्या दोघांमधलं स्वतःशी केलेला अँगल किती? ऑब्विसली 0. हो की नाही मित्रांनो? बरोबर आहे ना? So that is I cos 0 1. So only I square. And what is value of I? I कोणता वेक्टर आहे? युनिट वेक्टर आहे ना. पार्थ आता 0चं बघतोय, 0 कडे लक्ष दे. 90चं बघूयात आपण. ओके. So yes, so what is the value? I square is 1. I square is 1. So similarly I dot I is equal to J dot J
इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1. बर इथे कॉम्प्लेक्स नंबर सरांचं शिकवून झालंय का? बाम सरांचं मॅथमॅटिक्स मध्ये नाही. थँक्यू 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 एवढ्याकरता म्हटलं. आता एक लक्षात घ्या, इथल्या आय स्क्वेअरचा आणि कॉम्प्लेक्स नंबर मधल्या आय स्क्वेअरचा एकमेकांशी काहीही संबंध नाही, जोडायला जायचं नाही. सर शिकवतील त्यावेळेला. ओके. नाही तर सरांना कोणीतरी आर्ग्युमेंट करेल, सर पण वैद्य सरांनी हे शिकवलं होतं तेव्हा आय स्क्वेअर 1 दिलं होतं, तुम्ही तर वेगळंच सांगताय. तो कॉम्प्लेक्स नंबर आहे, तिथला आयच वेगळा आहे. तिथला आय आणि हा आय या एकमेकांचा काही संबंध नाहीये. हा आय म्हणजे अलॉंग एक्स ऍक्सिसचा युनिट वेक्टर आहे. तो आय म्हणजे अलॉंग एक्स ऍक्सिसचा युनिट वेक्टर नाही, त्याचा काही संबंध नाही. आय स्क्वेअर 1 कसा आला तूच सांग रे. आय काय आहे पार्थ? आय म्हणजे आय काय आहे? पार्थ आय काय आहे? नाही आयोटा पण आहे, ते वेगळं आहे. ते कॉम्प्लेक्स नंबर मध्ये तुम्ही बघाल. नाही पार्थ, आय म्हणजे काय? पार्थ मग अरे मी इतके दिवस वेक्टर काय शिकवतोय? हा ओजसनी बरोबर. सायली ओजस. पार्थ चॅप्टर कोणता चालू आहे? चॅप्टरचं नाव काय आहे? चॅप्टरचं नाव काय आहे? आर्यन मी आता विचारलं चॅप्टरचं नाव काय आहे? कॉम्प्लेक्स नंबरकडे जायचं नाही आपल्याला, ते सर शिकवतील. मी सांगितलं का? मला नसतं का सांगता आलं? मला माहित नाहीये का? पण कन्फ्युजन नको म्हणून मी आता काही सांगत नाहीये. मॅथमॅटिकल मेथड्स मधला काय पार्ट चालू आहे? स्केलर वेक्टर चालू आहे ना. मग पार्ट स्केलर वेक्टर मध्ये आय काय आहे? आयोटा आहे का युनिट वेक्टर आहे? ओनली पार्थ विल आन्सर टू मी. ओनली पार्थ, कारण की प्रश्न पार्थला आहे. युनिट, मग युनिट वेक्टर, युनिट म्हणजे किती रे पार्थ? युनिट म्हणजे किती? 1. मग 1 चा स्क्वेअर किती? म्हणून आन्सर 1. कळलं का नाही कळलं पार्थ अजून? येस. A fifth, if theta is 180 degree, theta is 180 degree, what is cos 180? Can you tell me quickly? Cos 180 -1, बरोबर आहे ना. सो -1, therefore vector p dot vector q is equal to pq cos 180, that is equal to minus pq. म्हणजे इथे मायनस येतं 6. मग इथल्या मायनसचं काय आहे त्यावेळेला आपण बघूयात न्यूमरिक अशा वेळेला. 6 इफ लास्ट प्रॉपर्टी बघतोय आपण, थिटा इक्वल टू 90 डिग्री. लास्ट प्रॉपर्टी म्हणजे प्रॉपर्टी अजून भरपूर आहेत. आजची लास्ट प्रॉपर्टी थिटा इक्वल टू 90 डिग्री. कॉस 90 किती? कॉस 90 किती? 0. सो कॉस 90 0. सो वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू इज इक्वल टू पी क्यू cos 90, that is 0. For unit vector along x, y and z axis, for unit vector along x, y and z axis, I dot j
किती येईल रे? I along x axis and j along y axis. Both are perpendicular to each other. So angle is 90 degree. Answer is 0. Similarly, I dot j is equal to j dot k is equal to k dot I, that is equal to 0. या सगळ्या प्रॉपर्टीज आता कॉपी करून टाका. इज एनीबडी हॅव्हिंग एनी डाउट्स इन दिस प्रॉपर्टीज? काही डाउट्स आहेत का या प्रॉपर्टीज मध्ये? नो डाऊट. ओके. आता एक गोष्ट मी जी सांगणार होतो ती फक्त कान देऊन ऐका, आणि मी याच्यावरती जास्त डिस्कशन करणार नाहीये. आणि आता केमिस्ट्रीच्या लेक्चरकडे जायचंय. सगळ्या सध्या ज्या बातम्या चालू आहेत, सुशांत सिंग राजपूत आणि काय या आणि त्या, यातल्या आपण सायन्सचे स्टुडंट्स आहोत. दोन महत्वाच्या बातम्या, दोन महत्वाच्या न्यूज काल सायंटिफिक वर्ल्ड मध्ये घडल्या. त्या कोणाला माहिती आहेत का काय घडलं ते? काल आपल्या आयुकामधल्या सायंटिस्टनी एक काम केलेलं आहे. माहितीये कोणाला काय केलंय? काल म्हणजे या आठवड्यात खरं तर ते एका नवीन गॅलेक्सी आणि त्या गॅलेक्सी मधून बाहेर पडणाऱ्या अल्ट्राव्हायोलेट रेज चा शोध त्यांनी लावलेला आहे. दे फाउंड आउट अ न्यू गॅलेक्सी which is the very very farthest, which is almost at the end of the known universe. आपल्या विश्वाच्या नोन युनिव्हर्स म्हणतोय, माहिती असलेल्या युनिव्हर्सच्या एंडला आता ती गॅलेक्सी, असा गॅलेक्सीचा शोध आपल्या आयुकातल्या सायंटिस्टनी लावला अल्ट्राव्हायोलेट रेज च्या माध्यमातून, की ज्याच्याबद्दल नासानी आणि यांनी सुद्धा, हबल स्पेस स्टेशननी सुद्धा त्यांचं अभिनंदन केलेलं आहे. हे या आठवड्यात घडलंय, आपल्याला माहित नसतं. सायन्स याच्याकडे लक्ष पाहिजे. अजून एक न्यूज आहे अशीच, काय कोणाला माहितीये का? मीडियाला आपल्या सुशांत सिंग मध्ये इंटरेस्ट आहे, सायंटिस्टनी काय केलं त्याच्यात इंटरेस्ट नाहीये. इनोव्हेटिव्ह आयडियाज मध्ये आपल्या देशाचा 48वा नंबर आलेला आहे. 48. मीडियावाले अशाच न्यूज कमी जातात कारण की लोकांना त्याच्यात इंटरेस्ट नसतो. लोकांना इंटरेस्ट सुशांत सिंग मध्येच असतो. 5th नाही रे पार्थ, 48 50th च्या ह्याच्यामध्ये. आपण इतके वर्ष 100च्या पल्याड होतो, आता 48 ला आलोय. बरोबर आहे, कारण की आपल्या लोकांना इंटरेस्ट नाही, आपल्या लोकांना त्या नाही त्या गोष्टीतच इंटरेस्ट आहे. जो माल खपला जातो तो विकला जातो, हे लक्षात ठेवा. थोड्याच वर्षात नंबर 1 वर याचं काम आपलं आहे मित्रांनो. इनोव्हेशन आपण इनोव्हेशन करायचे. ओके. मानसच्या डोक्यात आपल्याकडे आहे, त्या डोक्यात काही चालू असतं, तो काय काय इनोव्हेशन करत असतो. ओके. पण आपण इनोव्हेशन करायचे. आपण जितकी इनोव्हेशन करू, नवीन काहीतरी आयडियाज आणि या गोष्टी बाहेर काढू, तितकं आपण वर जाऊ. फर्स्ट नंबरवर जाणं सोपं नाहीये तितकं. आणि एशिया रिजन मध्ये आता आपण फर्स्ट नंबरला आहोत. एशिया पॅसिफिक रिजन मध्ये इनोव्हेशनच्या याच्यावर. पण एशियात फर्स्ट नंबरला नको, जगात 1 नंबरला यायचं. आपल्या सगळ्यांना इनोव्हेशन केलं पाहिजे, काहीतरी वेगळ्या आयडियाज. नुसतं गुगल सर्च करून काढण्याचा अर्थ नाही. मी वेगळं काय करतोय, इनोव्हेटिव्ह काहीतरी वेगळं, की जे गुगलवरती पण नाहीये, त्याला महत्व आहे. एक वर स्वीडन आहे, स्वीडन. ओके. तुम्हाला न्यूज कुठून मिळतात? कारण की अरे मी या सायंटिफिक वर्ल्डच्या संपर्कात असतो, त्यामुळे मला न्यूज मिळतात.
आणि आजही एक शोध आला. मी आज फेसबुकवरती माझा एक शोध टाकलाय, तोही कालचा लेटेस्ट शोध आहे अबाउट ब्लॅक होल्स. तुम्ही सगळे ब्लॅक होल्स मध्ये इंटरेस्टेड एवढा आहात ना? ओके, सो ब्लॅक होलचा एक मयुरेश प्रभूने खगोल विश्वाचा जो आहे त्यांनी ते शेअर केलंय. ब्लॅक होलच्या रिलेटेड सुद्धा एक नवीन शोध लागलेला आहे. तो कालच लागलाय आणि तो तर मयुरेश प्रभूने ताजा टाकलाय तो आज पहाटे वगैरे असा कधीतरी. ओके, अमेरिका तिसऱ्या का चौथ्या नंबरवर आहे विवेक. इंग्लंड तिसऱ्या नंबरवर अमेरिका आहे. इंग्लंड 5व्या नंबरवर आहे. बघा लेटेस्ट शोध आणि आपल्या सायंटिस्टने लावलेला लेटेस्ट शोध आहे परत तो. फर्स्ट रँक स्वीडनचा आहे, सांगितलं ना. ओके, सो टुडे वी विल स्टॉप ॲट दिस मोमेंट. तुम्हाला जर का नाही कळलं उद्या मला सांगा तो काय शोध आहे तो. तुम्हाला नाही कळलं तर मी तुम्हाला उद्या सांगतो. ओके, आता केमिस्ट्री सर तिकडे होस्टिंग करतात, ते म्हणतील ओ सर माझ्या लेक्चरचं खोबरं होतं असं ते तिकडे म्हणत असतील. ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल, भगवान आप सभी लोगों का भला करे, ऐसी चाह रखते हुए विदा लेता हूं. तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, बाय बाय, टेक केयर.